بجٹ کا اجلاس ہوتا ہے، سیشن یقینی طور پہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ بجٹ کا اجلاس ہو اس میں کم سے کم کوئی نہ کوئی منسٹر تو موجود ہوں. تو یہ بڑی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت یہاں پہ کوئی منسٹر موجود نہیں ہے. ایک تو یہ بات میں نے آپ کی اٹینشن لانی تھی اس بات کی طرف. دوسری بات یہ پوری قوم کی نظریں جو ہے وہ بجٹ کے اوپر ہوتی ہیں اور یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. جن حالات میں 2018 میں جو معاشی حالات تھے اور جن حالات میں حکومت ملی گزشتہ حکمرانوں کو، تو وہ حالات میرا خیال ہے اتنے خوفناک نہیں تھے. ملک کی معیشت جو ہے وہ پھر بھی ایک انداز سے چل رہی تھی اور ملک میں بہت سارے کام ہیں جو ہو رہے تھے. لیکن کچھ ہوا یہ کہ ایک ایسی جماعت جس کو میں اب سیاسی جماعت نہیں سمجھتی کیونکہ وہ ایک ایسی جماعت بن گئی ہے 9 مئی کے سانحے کے بعد، 9 مئی کے افسوسناک واقعے کے بعد. پی ٹی آئی جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ کی علامت بن چکی ہے. پی ٹی آئی انتشار کی علامت بن چکی ہے. پی ٹی آئی نفرت کی علامت بن چکی ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی بد تہذیبی کی علامت بن چکی ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی جھوٹ کی علامت بن چکی ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی پروپیگنڈا کی علامت بن چکی ہے اور پولرائزیشن کی علامت بن چکی ہے. اور یہ سب کچھ زیادہ عرصے میں نہیں ہوا. یہ ہم نے دیکھا کہ 3.5 سال حکومت میں جب براجمان تھے تو اس وقت رویے سے چیزیں ثابت ہوئی اور نظر آئیں. ہم نے رویے دیکھے، ہم نے دیکھا کہ ایک وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی بادشاہ سلامت سے کم نہ سمجھتا تھا. ہم نے دیکھا کہ وہ بادشاہ سلامت بن کے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے خوشی محسوس کرتا تھا. ہم نے دیکھا کہ اس نے چن چن کے انتقامی کارروائی کے نتیجے میں اور ضبط بندی کے لیے اپنے مخالفین کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے زندان میں ڈال دیا. یہ تو ہم سنا کرتے تھے کہ بڑے دور میں بادشاہوں کا رویہ رہا کہ کسی نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈال دیا تخت لینے کے لیے. تو تخت نشینی کا شوق جو ہے وہ ان کو نفرت کی اس آگ کے اندر بھڑکاتا رہا کہ وہ نفرت جو ہے وہ انہوں نے اپنے ورکروں میں، اپنے کارکنوں کے اندر جو ہے وہ نفرت کی اور فسطائیت کی سیاست جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کیا. پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اور جیوگرافک ہماری جو ایک لوکیشن ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ہم ایک ایسا ملک ہے کہ ایک طرف ہمارا دشمن بھارت ہے، اس سے ہمارے بارڈرز ملتے ہیں. ایک طرف ہمارے ساتھ مختلف ہمارے دوست ممالک بھی ہیں، بارڈرز ہمارے چائنا کے ساتھ ملتے ہیں، ایران کے ساتھ ملتے ہیں. تو ایک طرف ہمارے پاس کشمیر کا اتنا بڑا ایشو، برننگ ایشو ہمارا ہے. اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں امن لانے کے لیے پاکستان کا جو پازیٹو کردار رہا اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دفاعی اداروں کی لازوال قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جوانوں نے شہادتیں پیش کی اور اس کے علاوہ انہوں نے زخمی ہوئے اور اپنی جانوں کے نذرانے اس وطن عزیز کے لیے پیش کی. ان ماؤں کو سرخ سلام جنہوں نے ایسے کیپٹن شیر خان شہید جیسے بیٹوں کو جنم دیا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ کبھی ایسا سوچ بھی سکے کہ وہ اپنے فوجی جوانوں کے جو ہے مونیومنٹس کو یا ان شہداء کی بے توقیری کرے. یہ پاکستانی محب وطن تو کبھی نہیں سوچ سکتا کیونکہ ہم سب کی ریڈ لائن پاکستان ہے. ڈیپٹی اسپیکر صاحب، ہم سب کی ریڈ لائن پاکستان ہے. ہر پاکستانی کی ریڈ لائن پاکستان ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کی ریڈ لائن اس کی پارٹی کا لیڈر ہے
और पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाता है ये कहकर, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर जो है भरपूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं उसके लिए, कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे किसी शख्स के लिए जो जीएचक्यू में जाके धावा बोले, हमलावर हो, जो जिना हाउस के अंदर जाके जलाओ घेराव करे, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। हम वो ट्रेंड सेट नहीं होने देना चाहते, क्योंकि स्पीकर साहब, मैं तो उस पार्टी से ताल्लुक रखती हूं जिस पार्टी की अजीम लीडर, अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें टॉलरेंस सिखाई, इंक्लूसिविटी सिखाई। हम देखते हैं वो तकारीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जब उन्होंने अदम एतमाद को किस ग्रेस के साथ, किस वजन के साथ, किस अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने अदम एतमाद का सामना किया जब वो वजीर आजम थी। यही पार्लियामेंट था। अदम एतमाद के बाद जब उस पार्लियामेंट में आई तो उन्होंने अपनी तकरीर में उस वक्त की अपोजिशन को कहा कि ये एक मुश्किल एक्सरसाइज जरूर थी और ये ना होता तो अच्छा होता, लेकिन बिलाखिर उन्होंने कहा कि वो कामयाब हुई। लेकिन उन्होंने अपने उस वक्त के ऑपोजिशन से कहा कि आइए मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें, आइए मिलकर पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करें, आइए मिलकर पाकिस्तान का एक मस्बत पॉजिटिव चेहरा दुनिया को जाके दिखाएं। ये थी, सच वॉज द लीडरशिप ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। And that is how we learn tolerance from her, inclusivity from her, and respect, giving respect to the people, even if they belong from opposition. लेकिन ये जो नफरत की आग, ये जो नफरत के बीच पीटीआई बोकर गई है, इसके बहुत खौफनाक असरात हैं, इसके बहुत देरपा असरात हैं। इन्होंने सिर्फ वक्त हाजिर में ये तमाशा बर्पा करके मनफी सोच को जन्म नहीं दिया, इन्होंने वो रविश इख्तियार की है और नौजवानों को गुमराही के रास्ते में धकेला है। मैं समझती हूं ये वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसका अजाला नहीं हो सकता। इसलिए मैं दोबारा बहुत सख्त अल्फाज में इस चीज की मजम्मत करती हूं। पाकिस्तान इस चीज का मुतम्मिल नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, हमारे कारकुनान के जज्बात जो है वो बहुत ज्यादा थे, हर आंख अश्कबार था। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं जिसकी आंखें नम न हुई उस दिन जिस दिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई। लेकिन जरदारी साहब ने नारा लगाया, पाकिस्तान खप्पे, क्योंकि हमें पाकिस्तान खप्पे खप्पे खप्पे, ये आज भी हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं तो हमने किया क्या पाकिस्तान के लिए। तो हमारी तो तारीख रही, इसी साल हमने गोल्डन जुबली मनाई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पहली तो हमारी, मैं समझती हूँ फेदर इन द कैप जो कहते हैं, वो तो यही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एक मुत्तफ़िका आइन दिया पाकिस्तान को। सिलसिला बहुत तवील है, बहुत सारे काम किए, लेकिन हम 2011 की बात करते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है 2008 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हुए उन्होंने तमाम इख्तियारात इस पार्लियामेंट को दिए, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट की अहमियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की वकार की बात करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में अवाम के वो नुमाइंदगान जिनको अवाम अपने वोट की ताकत से चुनकर ये इख्तियार देती है कि वो इस पार्लियामेंट में आकर उनके मसाइल का हल तलाश करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें और उनके लिए काविश करें, उसी पार्लियामेंट को जरदारी साहब ने बहैसियत सदर मुमलिकत इस पार्लियामेंट को तमाम इख्तियारात देकर यह साबित किया कि उनको अपनी जात की नहीं, उनको पाकिस्तान की फिक्र थी। और फिर यह सिलसिला यह हुआ कि 2011 में रशिया में, 2008 में रूस में जाके जरदारी साहब ने, उस वक्त जब सदर मुमलिकत थे, जाके वहां पे उन्होंने दौरा किया और रशिया के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर को फरूग लाने की बात की, और ये जो ट्रेड को बढ़ाने की, आज जो हम देख रहे हैं कि आज इतने सालों के बाद अब हमारे पास जो है वो रास्ते हमवार हो रहे हैं।
आज हमारे पास खाम तेल रशिया से आ रहा है और हम उसको चाइनीज करेंसी में उसकी पेमेंट भी कर रहे हैं। आज हम बार्टर ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जिनके ख्वाब जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उससे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये तमाम वो ख्वाब देखे और उस पर उन्होंने जद्दोजहद की, वो डायरेक्शन उन्होंने दी। उस डायरेक्शन पे आज मिलकर मुत्तफिका होकर तमाम सियासी जमातें जब एक प्लेटफॉर्म में बैठी हैं तो मिलकर काम कर रहे हैं और आप उसके समरात देख रहे हैं। ये होती है सोच, ये होता है नजरिया। आप देख रहे हैं कि एक तरफ सीपैक जो है, जिसको पीटीआई ने हॉल्ट किया था, बंद करके रोके रखा हुआ था, उस सीपैक में तेजी आ गई है। ये सीपैक इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप, जिसे हम बलूचिस्तान के लोगों की मायूसियों को खत्म करने के लिए, उनके लिए मौके पैदा करने के लिए किरदार अदा करने का ख्वाब रखते हैं। फिर आपने देखा कि हम एक जानिब यूएसए के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस, अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ये सब हमारे यंग फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी जिस खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान का एक मस्बत चेहरा, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, ये उनका बहुत जबरदस्त किरदार है, बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ये होती है सोच, ये होती है नजरिया। इसको कहते हैं सियासत, कि आप दुनिया भर के लिए अपना एक अच्छा इमेज अपना बिल्ड करें कि दुनिया आपकी सुन सके, आप उनके साथ बात कर सकें, आप बातचीत के जरिए मसाइल का हल पैदा कर सकें। और ये तमाम चीजें जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी बेपनाह काविशों के साथ, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो दुनिया भर के बेशुमार ममालिक हैं जहां पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप को इंक्रीज किया गया, 200% स्कॉलरशिप को बेशुमार ममालिक के साथ मिलकर इंक्रीज किया गया ताकि हमारे नौजवानों को मौका दिया जाए, वो बैरून मुल्क जाकर वहां पे तालीम भी हासिल कर सके और जदीद तालीम हासिल करके इस मुल्क में आके डिलीवर कर सके और सर्व कर सके इस मुल्क को। ये सोच के तहत हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और एक थी सोच, एक वो सोच थी जिसने 3.5 साल एक नासूर की तरह, एक कैंसर की तरह हमें रोक के रखा, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। एक वो सोच थी जिसने 3.5 साल काबिज होके इस मुल्क में न सिर्फ नफरत की सियासत के बीज बोए, बल्कि उस सोच ने दुनिया भर में ये कहा, चिल्ला चिल्ला कर ये कहा, हर फोरम पे जाकर कहा कि जनाब पाकिस्तान तो एक करप्ट मुल्क है, यहां तो करप्शन उरूज पे है। तो स्पीकर साहब मुझे बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क का वजीर आजम खुद खड़ा होकर अपने ऐवान में दुनिया भर में हर फोरम पे जाकर कहे कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है और ये करप्ट मुल्क है। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कैसे आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? तो अगर ब्रेनलेस लोग, आई एम सॉरी टू से दैट, बट अगर ब्रेनलेस लोग, वो लोग जिनका जहन जो है वो इतना कुंद जहन हो कि वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने के चैंपियंस बन जाएं, वो अपने अल्फाज से, अपने झूठ से, अपने प्रोपेगेंडा से अपने मुल्क का नुकसान पहुंचाएं, ऐसे लोगों की तो दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं होती। स्पीकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने हालिया दौरे में भारत के अंदर जाकर कहा कि कश्मीर में जुल्म जो कर रहा है वो बुचर ऑफ गुजरात कर रहा है। मोदी द बुचर ऑफ गुजरात। पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, कुलभूषण यादव का क्या काम है कि वह पाकिस्तान में आके इंसर्जेंसी करके जाए? ये बातें ललकारी गई, एक शेर की तरह धाड़ के आया बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो भी भारत में जाकर उनकी सरजमीन में खड़े होकर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। हमें तो 2 प्रोपेगेंडा का सामना है डिप्टी स्पीकर साहब, हमें 2 प्रोपेगेंडा का सामना है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल तो जो काम पीटीआई की क़यादत ने किया है प्रोपेगेंडा की मशीन बनकर, एक वो प्रोपेगेंडा है। दूसरा प्रोपेगेंडा जो भारत करता है पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में जाके, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हम दहशतगर्दी से मुतासर रहे हैं, हमारे लोगों ने अपनी कीमती जानों की कुर्बानियां दी हैं, हमने
रुपये की सूरत में, इकोनॉमी की सूरत में और जानी माली तौर पे हर लेवल पे हमारा नुकसान हुआ है। हमने कुर्बानियां दी हैं। उसके बावजूद दुनिया भर में जाके भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है। उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया भर के हर फोरम में जाकर दिया है। इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं मुहिब्बे वतनी, इसे कहते हैं अपने मुल्क से मोहब्बत, इसे कहते हैं अपने मुल्क के लिए जज्बा, और इसे कहते हैं पेट्रियोटिज्म। और बाय डिफॉल्ट हम सब पाकिस्तानी हम बहुत पेट्रियोटिक हैं। हम पैदा ही ऐसे पेट्रियोटिक हुए हैं, बाय बर्थ हम पेट्रियोटिक हैं। सब हिलाली परचम जो है ये जहां पर नजर आता है हमारे जज्बात जो है वो उभरते हैं। तो हमें अपने वतन अजीज से जो मोहब्बत है उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। लेकिन स्पीकर साहब, दूसरी जानिब 3.5 साल यहां पे जो शख्स विराजमान था वो कहता था कि मोदी के पास कश्मीर के मसले का हल है। तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे लोगों की जगह पार्लियामेंट में होनी चाहिए? हरगिज नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बाय एनी मीन्स। लेकिन डेमोक्रेसी में झूठ नहीं होता। बहुत वेस्ट की डेमोक्रेसी की एग्जांपल्स यहां पे ललकार के दी जाती थी। ओ जी, मैंने तो जितना वेस्ट देखा है दुनिया ने नहीं देखा, मैं तो बड़ा क्रिकेट खेल के आया हूं। स्पीकर साहब, दुनिया के 92 के बाद बेशुमार ममालिक ने वर्ल्ड कप जीते, किसी ने अपने मुल्क का इतना सत्यानाश नहीं किया जो इस एक शख्स ने किया है। बड़े मुल्कों ने वर्ल्ड कप जीते, बड़े मुल्कों के कप्तान आए, किसी ने अपने मुल्क को इतना नहीं सताया, नहीं रुलाया जो इन्होंने रुलाया। कर्जों के बोझ तले दबा के 24,000 अरब का कर्जा जो है वो 55,000 अरब करने वाले कहते थे कि हम IMF के कचकोल को तोड़ देंगे। स्पीकर साहब, ये मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त है, चैलेंजिंग टाइम है। वी डू अग्री, इट्स अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। हमने इसके ऊपर मिलकर काम करना है और बहुत इफेक्टिवली चीजें चल रही हैं। हमें आदत थी शायद कुछ अरसे से बैसाखियों के सहारे पे चलने की। अब बैसाखियों को फेंक के जब चल रहे हैं तो जस्ट लाइक अ टॉडलर स्टार्ट्स वॉकिंग, शुरू में वो गिरता भी है, लड़खड़ाता भी है, गिरता है, फिर उठता है, फिर संभलता है। इसी तरह पाकिस्तान की मईशत भी शायद गिरेंगे, शायद उठेंगे, संभलेंगे, लेकिन जब उठ के खड़े होंगे तो फिर उसके बाद छोटा भाई बड़े भाइयों को, बड़ा भाई छोटे भाइयों को भी हाथ पकड़ के चलना सिखाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान उस मकाम पे पहुंचेगा कि हम औरों को भी अपने साथ चलाने में किरदार अदा करेंगे। सो दिस इज द लेवल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म दैट वी नीड टू हैव। हमें होपलेस होने की जरूरत नहीं है। वी हैव इनफ रिसोर्सेज। हाँ, हमारे पास पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, हमारे पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि आज एक हुकूमत है तो वो आके दूसरी हुकूमत को ब्लेम गेम करके, विक्टिमाइज करके, उसकी तमाम पॉलिसीज के ऊपर पानी फेर के जो है मुल्क को 100 साल पीछे धकेलने की कोशिश करे। स्पीकर साहब, फिर मैं आपको लेकर आती हूँ एक अहम मामले के। हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स, पाकिस्तान इज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। हमें एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि एग्जेम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज जो हुई है वो इंपोर्ट ऑफ सीड्स के ऊपर हुई है। ये एक बहुत ये इस किस्म की हमें इनिशिएटिव्स देने की जरूरत है अपने ज़राअत के शोबे में, अपने ज़रई शोबे में, ताकि हम एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान में जो फूड इनसिक्योरिटी है उसका बहुत बड़ा खदशा है और ये दुनिया भर में है। अच्छा, इसकी अब वजह क्या है? इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है। अब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की जब बात होती है फिर अगेन मुझे ये कहना पड़ता है, नॉट दैट आई सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूं कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, ये एक हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर की इफेक्टिव सोच और नज़रिए की वजह से हमने देखा कि COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड की जो पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत खातिर खा पेशरफ्त हुई है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मस्बत जो है रास्ते में हमें लेकर जाती हैं। हमें फूड रिकवरी फंड्स की अभी भी ज़रूरत है। सिंध में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
یہ وہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے فلڈ ریکوری فنڈز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے. گزشتہ سال جو سیلابی صورتحال رہی اس سیلابی صورتحال کے اندر صوبہ سندھ بہت شدید پہ جو ہے وہ متاثر رہا. ہمیں پتہ ہے خیرپور کی ہماری ڈیٹ پام کی پوری فصل تباہ ہو گئی. ابھی یہاں سے ہمارے ممبر فرام نوشہرہ فیروز جو ہے انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے بتایا کہ کس قدر جو ہے ہمارا نوشہرہ فیروز کا پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ متاثر رہا. میرپور خاص متاثر رہا اور مختلف دادو متاثر رہا. اور اب جو حالیہ یہ بپر جوائے کی وجہ سے جو اثرات ہوئے ہیں ٹھٹا سراول اور بدین میں اور کوسٹل بیلٹ میں سندھ کے، یہ تمام وہ میں سمجھتی ہوں مسائل ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی میں سمجھتی ہوں کہ جس قدر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات تیزی سے خوفناک انداز میں پھیلتے جا رہے ہیں اور ہر سال ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے we need to have plans, we need to have short term plans, we need to have long term plans. اور اس کے لیے اس وقت منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایفیکٹولی کام کر رہی ہے. بٹ میں پھر آپ سے یہی کہتی ہوں کہ یہ صرف ایفرٹ پالیسی میکنگ کی حد تک تو ہم اپنا انپٹ دے سکتے ہیں، لیکن آگے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان چیزوں کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں درکار ہے فنڈز. اس کے لیے ہمیں فنڈز درکار ہیں اور وہ فنڈز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی منسٹری اپنی کیپیسٹی میں تو نہیں کریٹ کر سکتی، لیکن ہم دوبارہ جو ہے میں سمجھتی ہوں اور مجھے اس چیز پہ I do believe, I firmly believe کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پوری فوکس بھی ہے، اس کی کوششیں بھی ہیں کہ ہم ان تمام نقصانات سے باہر نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اسپیکر صاحب پھر میں دیکھیں آپ ابھی ہم یہ جو تمام گفتگو کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس آئی ٹی کا سیکٹر ہے، شعبہ آئی ٹی کا جو ہمارا شعبہ ہے یہ دنیا میں بہت تیزی سے آئی ٹی بیسڈ اکانومی جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اسٹارٹ اپس جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اور دنیا بہت تیزی سے آئی ٹی ایکسپورٹس کی طرف انکریج کر رہی ہے اپنے نوجوانوں کو. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 5-6 سالوں میں جو ہیٹ پالیٹکس ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا کا ایک غلط خوفناک استعمال ہوا ہے، اس کی روک تھام نہیں ہو سکی. اس کی روک تھام کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر جو نفرت اور پولرائزیشن ہم نہیں کر رہے، یہ وہ جماعت کر کے گئی جو اس پارلیمنٹ میں آج نہیں ہے. یہ وہ نفرت کے بیج بونے والے جو اس پارلیمنٹ میں آج ان کی شاید کوئی جگہ بچی بھی نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں سیاست میں نہیں بچی. جو ان کے ترانے گاتے تھے، جو ان کے گانے گاتے تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. جو 20-20 سال ان کے ساتھ ان کے فین کلب کا حصہ تھے ان لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا مسٹر یو ٹرن کا. That's what I call him. یہاں کھڑے ہو کر کہنا کہ جی سائفر پھر اس کے بعد سائفر کے بعد کہنا ہو جی نہیں وہ تو میں نے خواب دیکھا تھا، پھر اس کے بعد کہنا جی یہ تو اندرونی سازش ہے، پھر بیرونی سازش ہے، پھر پہلے امپائر کی انگلی، پھر اس کے بعد 1 پیج، پھر 1 پیج کے بعد نیوٹرل، پھر کہنا جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر کہنا جی فلاں جنرل جو ہے وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے. اور آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں کس نے مجھے کہہ دیا اور میں نے بھی یہ بات آگے کر دی. تو قتل کے منصوبے کی ذمہ آپ ڈال رہے ہیں. آپ جو ہے بڑے بڑے افسران کے اوپر، حاضر سروس افسروں کے اوپر آپ جھوٹے الزامات ڈال رہے ہیں. اس قسم کے من گھڑت پروپیگنڈا سے نوجوانوں کے اندر اپنے دفاعی اداروں کے خلاف نفرت کے بیج بول رہے ہیں، اپنے سیاست دانوں کے خلاف نفرت کے بیج بول رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام خوفناک چیزیں ہیں جس سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو باہر نکالنا. اور ہم کیسے نکالیں گے؟ اس نے تو گند کر لی، اس نے تو جو کرنا تھا اس نے نوجوانوں کی ذہن سازی، بہت نیگیٹو منفی ذہن سازی کر دی. نوجوانوں کو بدتمیزی کی روش سکھا دی، بد تہذیبی کی روش سکھا دی. کسی کی زبان سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی زبان سے دوسرے لوگوں کی تو عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اور سب سے افسوس کی بات اور دکھ کی بات یہ ہے کہ زبان بدتمیزی تو ہے لیکن ساتھ میں جھوٹ بہت ہے. اتنا جھوٹ بولو، یہ ہٹلر کی فلسفی تھی. ہٹلر کا جو وزیر تھا اس کا جو ہے وہ ماننا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے. لیکن جھوٹ کی آخر پکڑ ہوتی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے.
اور جب جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں بچتا۔ اسپیکر صاحب، میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں کے لیے ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، آئی ٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایک اکیڈمک گیپ ہے آئی ٹی کی ایجوکیشن میں ہمارے پاکستان میں اور بیرون ملک میں، کیونکہ جب ہمارے گریجویٹس آئی ٹی کے پڑھ کے نکلتے ہیں اپنے یونیورسٹیز سے تو آگے اتنی دنیا بھر کے ساتھ ان کا جو کمپٹیشن ہے اس میں ان کو دقت کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ دیر از اے گیپ، اکیڈمک ایک گیپ ہے، اس گیپ کو ہمیں فل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو آئی ٹی کی جدید تعلیم سے جو ہے وہ ہمیں ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے۔ آئی ٹی یونیورسٹیز ہمارا بہت بڑا فوکس ہونا چاہیے، اور میں شہر کراچی کی آبادی کے تناسب سے میں چاہتی ہوں کہ کراچی شہر کے اندر آئی ٹی کے زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز کا قیام ہو اور نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز آئی ٹی کی ہم کریٹ کریں۔ آئی ٹی انڈسٹریز اور آئی ٹی پارکس، جو ہمارے کراچی میں آئی ٹی پارک کا افتتاح ہوا ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں تیزی آنی چاہیے، اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ اینڈ اسپیکر صاحب، آئی نو آپ مجھے شاید کہیں گے کہ میں ذرا اسپیچ کو وائنڈ اپ کروں، سو بیفور دیٹ آئی جسٹ وائنڈ اٹ اپ مائی سیلف، میں جسٹ ون مور منٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ دیٹ کراچی کا بنیادی ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کراچی کے پانی کا مسئلہ ہے، ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے۔ تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر اس بجٹ میں پیسہ مختص کیا گیا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی جان کے کہ اس دن جب فائنانس منسٹر نے بجٹ میں تجویز پیش کی، اور بجٹ میں جب انہوں نے کراچی K4 منصوبے کو لے کر، کیونکہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے کراچی میں حالیہ دنوں میں اس بات پہ نشاندہی کی تھی کہ کراچی کے پانی کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے، تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بلکہ فائنانس منسٹر کو یہ تک کہا کہ اس میں اگر مزید رقم درکار ہے تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں، میں یقین کرتی ہوں کہ اس کو ٹرو اسپرٹس میں اس بات کو لیا جائے گا، پانی کا مسئلہ کراچی کا حل کرنا، اور پھر کہ الیکٹریسٹی کے حوالے سے کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، بہت شدید بحران اختیار ہوا ہے، اس بحران سے عام عوام کو بہت مشکلات ہیں، اس لیے کہ الیکٹریسٹی کو ریسٹرکچر اس کی کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسپیکر صاحب، یہ کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں، کراچی کے جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کراچی شہر میں کام کیا ہے، NICVD کے جال بچھائے ہیں، سیٹلائٹ اسٹیشنز جو ہے NICVD کے بنائے گئے ہیں، اور پیوند کاریاں، جگر کی پیوند کاریاں کراچی میں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے ہیلتھ کے شعبے میں بہت زبردست اور بہترین کام کیا گیا ہے، جس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بلکہ حالیہ دنوں میں باہر ملک سے USA سے ایک پیشنٹ نے آ کے پاکستان میں جگر کی پیوند کاری اپنی کی اور کامیاب پیوند کاری کی ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں بھی ہم متعارف کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گی کہ جب ہم کام کرتے ہیں، جب ہم خدمت کرتے ہیں تو عوام ہمیں اپنا نمائندہ بھی بناتی ہے، عوام اپنے نمائندے چنتی بھی ہے، اور میں چونکہ شہر کراچی سے میرا تعلق ہے تو میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ یہ کراچی میں ہماری خدمت اور ہماری عوام دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کو چنا اور ہمیں پھر خدمت کا موقع دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔